Okay, guys, recording started. So yeah, thanks for joining. So last Saturday we had a demo around 1.5 hours. So I have explained completely about what is data engineering, how it will be useful in the companies. Just let me go through that for first 5 minutes, what we discussed in the last demo. So first we have discussed about what is data engineering and cloud data. Okay, cloud data engineering is a techno-functional job, so which requires technology as well as functional knowledge, domain knowledge also. For this, as part of the technology, we have to know SQL scripting as well as basics of Python scripting. These two things we need to learn. Understood? So as part of the cloud data engineering is different. Data engineer is a role which a profession, he will collect the data, స్టోర్ ద డేటా కంపల్సరీగా లాస్ట్ డే రోజు కూడా నువ్వే మాట్లాడు. కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్, schedule, monitoring. Okay, scheduling and monitoring. These are the 5 responsibilities done by data engineer. If you are doing the same data engineering thing, these things, the data engineering role is existed from almost 2010-11 onwards, which companies are using Teradata, Informatica, Netezza, okay, Abincio, these kind of data warehouse tools ఉన్నాయి అప్పట్లో. So with the help of those tools, we were doing ETL, extract, transform, load. Extract means collect, transform means process and analyze, load means store. Okay, so this is called ETL with old fashion. After 2014 onwards, so companies started using big data. In this big data, we have a tool called Hadoop. By using Hadoop, we were developing ETL concept. Here, when we are coming to Hadoop, the ETL become ELT. ELT. Extract, that means collect, store, then process and analyze. Same thing, just it's switch in this, but there is a lot of difference between these two, ELT and ETL, in terms of costing, in terms of performance. Okay, we'll explain later those points. So then now we are doing same ETL kind of thing, the same extract, load, transform, all these things by using cloud. That is the reason now more demand for the cloud data engineering instead of normal data engineering. In cloud, we have AWS, Azure, GCP. There are 3 different clouds or top clouds are there. On top of this, there are multiple clouds also available. Oracle Cloud, which is going to be big in near future. Oracle Cloud ko chala demand vastundi. OC and Oracle Cloud Analytics and vastundi. So, and Alibaba, there are IBM Cloud, lot of clouds are there. But as of now, in the market, AWS is the first, Azure second, GCP third. So that is the reason we are learning cloud data engineering. Okay. So as part of this cloud data engineering, we are collecting the data from different systems. Already I have explained in the last Saturday. So I have divided into 3 parts. Left side, sources or data. Source of data. Here, target or businesses are looking for the analytics. So these people needs data analytics. Here, normal data is there. So here you need to understand 2 things called OLTP, okay, versus OLAP. Online transactional platform, online analytical platform. Okay, Saturday the compare just that, today I am giving little bit technical points. Okay, this will be repeated multiple times, don't worry. Just first meeku oka names istunnanu, try to remember those names or try to write down OLTP, OLAP, that's it. Running notes mandatory, guys. You need not write every point, but when I put something new in the board, just write down OLTP and OLAP. There are 2 things are there.
So here data is generating and storing into the database systems. These are DBs. How these DBs are getting data? Because of we are using mobile phones, right? And we are using laptops, desktops, tabs, right? There are lot of applications are there, right? Once every day morning when we are opening a mobile, that means we are going to open any web mobile applications. Each mobile application will create the data, will generate the data, will store the data, right? మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయండి, వాట్ ఎవర్ ద మ్యాప్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్, యాప్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్, that will generate the data. So which is called, this is front end. ఏంటిది? Front end. So front end applications will connect to database. Here something is there called Java Python మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? Anybody working on Java or Python here online? They must know about this. Front end, middleware అన్నారు కదా, middleware, and this is back end. This is called as a OLTP. Okay, this OLTP consists front end, middleware, and a database. So the full stack developers, whether Java, Python, .NET, these people will develop these things actually, applications, middleware developers and all. So we are not at all related to this area. We are not a programmers. We are not going to develop any front end screens or middleware logic or something else. But our work will start from here, database, by collecting it. Maybe some of the data is already there in the folders, so we need to collect it. Nowadays, sensors are there. Lot of sensors are installed across the globe. Smart sensors. Yes. Smart sensors. These smart sensors will create the data. Come on. Okay, can you come forward? Possible. You have a seats. Okay, guys, here we have a lot of sensor data coming, and we have a lot of API systems are there in the market. Okay, APIs, application programming, which are continuously data will come. Again, this data needs to be collected. So already there are a lot of source systems are there in the market. Initially, 10 years back, only database was there. That's it. And left side, only reporting teams are there. Reporting teams. Now, on top of reporting teams, so dashboards, machine learning, data science, now Gen AI, okay, generative AI, and third-party tools, messaging systems, other clouds, There are a lot of target systems got increased this side. This side, we have a lot of systems also increased. But these people cannot get the data directly from here to here. Because of reporting team needs some data. Initially, they are able to directly make a connection with the database. Database may be in UK, reporting team may be in India. So they are connecting to the database and getting the data. Initially, data was just less than maybe GBs of data was there, or some MBs of data was there. So easily you can get the data from here to here through internet, to network, and generate the report. Nowadays, these reporting people need some data from here, and making connection, 3 connections from here to here, and managing very difficult or not. And nowadays data is huge. So the transforming data from this location to this location is taking a lot of time. And the same data, again, dashboard people needs this data and this data, another table. The machine learning needs all the data sets. And the third party people wants to get this API data. Okay, Gen AI needs this data. See, this is completely clumsy. And the data is huge. Moving data from one place to another place is a costly thing. And it will take a lot of time. Nowadays, we are not able to wait even 5 seconds to open something. So this is the problem. So to avoid all these kind of things,
what we are doing now, we are creating a pipeline. Only one pipeline, collect only one time, store all the data in a bigger container. Collect, store. After storing the data, once based on these people requirement, we will process the data. Process it. Again a pipeline. This processor data will be again need to store somewhere, right? Which is again not database, data warehouse. Data warehouse, which is for analytics purpose, OLAP. Okay, this is OLAP. This is OLTP. OLTP said RDBMS databases, Oracle, DB2, MySQL, SQL Server, Vertica. All these are comes under OLTP transactional data, which is connected front end. And this is data warehouse. This is completely for analyzing the data, process and then analyze. Here you might be think about, I'll put technology names also here. Now here we are using BigQuery. In market, many people are using Snowflake, very good, Snowflake. And others are using, if the people are using AWS, Redshift, good. And people are using maybe Azure, Synapse, dot. So here, as part of the Google Cloud, we are using BigQuery. Okay. So as part of the processing the data, we are using generally Spark or Beam. Spark or Beam. Got it? So these are technology. Don't worry about technology names. Heroes got my technology in particular. Just to try to understand the flow of data engineering, where exactly data engineer required, what are the responsibilities of data engineer. So demo I have increasing the points here. Okay. So now here we have different layers to manage the data. Generally we manage 3 layers. దీన్నే జనరల్ గా మెడాలియన్ లేయర్ అంటారు. ఏమంటారు? మెడాలియన్ లేయర్. బ్రాంజ్, సిల్వర్, gold, or else silver, gold, platinum. Generally used. Then based on the requirement of reporting, we will give the data to these people. So we'll create the different views for them. So this person need not connect to all these people. Again, the machine learning people need not connect to all these people. We should know what is their requirement, and we should know what is available in the source side and how to fulfill their requirement by joining data, by adding data, by grouping data, by filtering data, by doing something which is called transformations. Process of the data or transformations of the data. Transformation. Okay, so here again, whatever you are doing here, it needs to be automated. It needs to be collect, store, process, analyze. It should be automated. To automate this, we need to use some scheduling tool. And we need to monitor it also. Monitor. Schedule and monitor. Okay. So these are the 5 things. Collect, store, process, analyze, and schedule and monitor. So as I said on Saturday, this process is available since almost 2012-14. But at that point of time, we were using big data Hadoop on-prem systems. On-prem and cloud call. I will tell you difference between on-prem and cloud. So we were using on-prem. Now we are using same, the collect, store, process, analyze, everything in the cloud. Everything in the cloud. So this is the demanding role now. Okay, because of on-prem systems in my company, I'm getting 10 computers, 10 hard disks, I'm storing my data. But who is responsible for security? If something happened, who will take care? Right? But cloud will take care of everything. Cloud is security was number 1, and the flexibility, cost takwa, administration undadu, risk undadu. Got it?
So that is the reason each and every company nowadays is going to the cloud to store their data. Fine guys, understood? అర్థమైందా? So started explain చేసిన కొంచెం నేను extra points add చేశాను. So now you can understand the data is coming from different places and we are storing the data in the data warehouse and make sure this data is available for all kind of people. All kind of. Any question till now? Any question? Hello. Yeah, I have a question. Yes. You talked about Spark, right? Yes. So it is used in pipelining the data. I mean, it is used to transfer the data. Can you explain transfer more the about data. Transfer the data. Is it a language or what? Like, is it a tool? It's a tool, big data tool. Spark is a big data tool which will be used for data processing. Okay. We are using this for the data processing. To develop this Spark, we may use Python scripting. Okay. Spark tool తో వర్క్ చేయడం కోసం మనం పైథాన్ నేర్చుకున్నాం అంతే. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే. ఇప్పుడు స్పార్క్ అంటే అదే ఇప్పుడు డేటా ఉంటది. అదే ETL ప్రాసెస్ మన ఇన్ఫర్మేటికా ఉంది అట్లాంటిది అది. ఇన్ఫర్మేటికా లో చేయలేనిది చేస్తుంది. ఓకే. స్నోఫ్లేక్ లో చేయలేనిది చేస్తుంది. బిగ్క్వెరీ లో అవ్వాలి. స్నోఫ్లేక్ కూడా స్పార్క్ లాగానా? స్నోఫ్లేక్ కూడా స్పార్క్ లాగా. డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే రైట్. ఈ పార్ట్ వేర్ ఓకే. Okay guys, so many people joined little late. Just I wanted to briefly go with this one. So we are learning data engineering course, which is a role, and we are adding cloud also. That is the reason it can be called as a cloud data engineering. Okay, it's a techno-functional job. Technicality is required as well as functionality, domain knowledge is also required, which we can easily learn. What exactly this data engineer will do as part of the role? He will collect the data, store the data, process, analyze, and schedule and monitoring the data. Okay. So I have just explained as part of the picture. So there are a lot of source systems are there. From all the source systems, the data is generating. We have to collect it, store it, right? So now we are collecting the data from all the different source systems and storing in a bigger container. Once you store the data, it will be processed. After processing, it will be analyzed in 3 different layers, which is called a medallion layer. Okay, silver, gold, platinum, or bronze, silver, gold kind of thing. After that, we are giving this data to these target people or business people. Then they will generate the reporting. They will generate the dashboards. They will analyze the data as part of the machine learning models and generate a third party. Even whatever the tools you are using, the ChatGPT, Gemini, for them also data is required. Somebody has to provide the data in organized way, then only this can work. Understand? So this is the data engineering roles and responsibilities. To make it automated, scheduling and monitoring. As we discussed in the last Saturday, water example. Okay, so suppose you need some 100-200 liters of water at your home purpose. You can get it from the buckets or maybe containers. That's fine. But the water is available in the different sources. Water is coming from maybe canals, well, and the sea. Okay, there are a lot of sources are there. But now the water requirement is very high. There's a lot of buildings are there, thousands of families are there. We need to give the water to them. So 1-to-1 is not possible. Getting the water with the containers is not possible. What we have to do, we have to build up bigger pipelines. First, we will build up bigger pipeline from river and maybe canals. Directly cannot send water from river to home, right? Is it possible? Not possible. So first we will collect the huge amount of the water and store in a bigger containers, huge containers. But that means again, collect the water, store the water. ఓకే, విలేజెస్లో అయితే కెనాల్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక పాండ్లో పెట్టుకుంటారు. పాండ్లో ఉన్న వాటర్ని నీరంతా వాడుకుంటారు కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, వన్స్ యూ స్టోర్ ది వాటర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, యూ విల్ get some water purified. That means processing the water.
Once you process the water, you will get the water in different ways. Okay, purified water, dirty water, normal water, like that. So based on Madeline layer laga, we will send that dirty water to maybe agriculture purpose, purified to home, like that. ఇక్కడ ఎవరెవరికి ఏ డేటా కావాలి, రిపోర్టింగ్ పీపుల్కి ఓన్లీ సేల్స్ డేటా కావాలి, బికాస్ ఆఫ్ దే నీడ్ టు జనరేట్ a report in the morning 9 o'clock. What was the sales yesterday, how much profit, how much loss, country wise sales, state wise sales, product wise sales, so percentage wise sales. So there are a lot of reports required. But అన్నిటికీ ఒకటే డేటా, సేల్స్ డేటా, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. బట్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ టీమ్స్ వాంట్స్ టు గెట్ ద కస్టమర్ డేటా, బికాస్ ఏ కస్టమర్ ఎలా పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు, హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేజ్ బై దిస్ పర్టికులర్ కస్టమర్. ఇక లాస్ట్ 1 monthలో ఒకే కస్టమర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ పర్చేజ్, ఈజ్ ఎనీ కస్టమర్ ఈజ్ పర్చేజింగ్ ఓన్లీ 6 months, once in 6 months. సో హౌ టు గెట్ దట్ కస్టమర్ రిటర్న్ బ్యాక్, ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే కస్టమర్తో చేయాలి. జనరల్ డేటా ఎవరిని పింగ్ చేస్తారు, పర్టికులర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ ఉందా, ఎంత కాస్ట్ ఉందని, దెన్ ఇట్ నీడ్స్ product data కదా. సో different people needs different data, and this data is available in different tables and different databases. So we are providing everything here. మన లైఫ్లో చూసే వాటర్ పైప్ లైన్ లాగానే థిక్ చేయండి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, good guys. And last week I have explained why GCP data engineer. So I don't want to explain again entire thing. Again just 2 things. GCP has more demand and less supply in the market. More demand, less supply in resources. Okay? Resources చాలా తక్కువ ఉన్నారు, బట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇది ఇంపార్టెంట్. AWS Azure డిమాండ్కి సప్లై ఎక్కువ ఉంది. అండ్ అనదర్ రీజన్, టాప్ 10లో తీసుకుంటే 6 to 8 with GCP. 6 to 8. Last week I have shown that. Just I wanted to put it here. If anybody missed, we can go through. Why GCP? Okay. See, top social media companies are using Google Cloud. Top 10లో almost 6-7 companies are using Google Cloud. Top 10 banks లో almost 8 banks with Google Cloud, not 6-7, 8 banks. And e-commerce, again, top 4లో top 3 GCP zone, except Amazon. Okay, Metro and IKEA, Zalando. మీ కంపెనీస్ అన్ని మీరు ఆల్రెడీ చూసిన కంపెనీస్, బెస్ట్ బై, ESTY. ఓకే, అంటే హెల్త్ కేర్ టూ మచ్. లాస్ట్ 1 yearలో హెల్త్ కేర్ డొమైన్ జీసీపీకి 30 to 40% పెరిగిపోయింది కస్టమర్ బేస్. సో మెనీ హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ AWS to GCP, Azure to GCP because of BigQuery. So too much capable. BigQuery gonna capability. There is no other data warehouse tool available in the market. Since last year back, I mean 24లో Snowflake first ఉండేది, the best data warehouse tool in the world. But in 2025, BigQuery is the best one. Snowflake can work with any cloud, guys. Snowflake అనే డేటా warehouse Azureతో వర్క్ అవుద్ది, AWSతో వర్క్ అవుద్ది, GCPతో వర్క్ అవుద్ది, IBM క్లౌడ్, Oracle క్లౌడ్. సో మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్కోప్. బట్ స్టిల్ BigQuery వర్క్ విత్ ఓన్లీ GCP. Still it's become a first number 1 అంటే ఆలోచించిన క్యాపబిలిటీస్. Because of BigQuery, many healthcare companies switched to Google Cloud. Okay, and the car companies. Recently, last 2-3 years నుంచి అన్ని కంపెనీస్ జీసీపీకి వెళ్తున్నాయి. Even Benz also GCPకి వెళ్ళింది. Recently, I heard that one more biggest car company also moved to GCP. Okay, so these are the reasons I choose GCP training here in Varahi. అండ్ మీకు చూజ్ చేసుకోమంటే కరేజ్ కూడా ఇదే, బికాస్ ఆఫ్ యూ నీడ్ ఎ జాబ్. మార్కెట్లో ఎక్కువ కస్టమర్స్ దేనుకుంటే దానికే డిమాండ్ ఉంది. ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉంటే యూ విల్ బి ద బెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటారు. క్విక్గా జాబ్ కొట్టచ్చు, ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ బెస్ట్ ఆఫర్. లాస్ట్ సాటర్డే విన్నారు కదా స్టూడెంట్స్, ఆఫ్లైన్కి బికాస్ ఆఫ్ రైన్ వల్ల లెస్ దాన్ 15 members వచ్చారు. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు దెమ్, ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు
They are available. Some of the people are available here. You can talk to them. Okay. 12 lakhs నుంచి 35 lakhs కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 5 lakhs నుంచి 15 కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నాట్ విత్ సింగిల్ ఆఫర్. సింగిల్ ఆఫర్తో పాసిబుల్ అవుద్దా? No company will give 5 to 15 directly or 12 to 30. They got almost 5, 6, 7 offers also. ఇప్పుడు 2025లో మా ఐటీ మార్కెట్ ఎంత డ్రై అయిపోయింది. అసలు జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, వెరీ లెస్. కాల్స్ వస్తేనే ఎక్సలెంట్ అన్న సిచ్యువేషన్లో కాల్స్ నుంచి ఒక ఆఫర్ రావటం కాదు, 4-5 ఆఫర్లు వచ్చే రేంజ్లో ఉన్నది ఒక జీసీపీ మాత్రమే. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలి. ఓకే, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ high demand, low supply. Low supply reason, no one is giving trainings. And ఇలా జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది వారాహిలో తప్ప మీరు ఇండియా మొత్తం ఎదుర్కొని ఎక్కడ దొరకదు. యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఈవెన్ వన్. అండ్ అగైన్ వీఆర్ 1 institute, 1 course. అమీర్పేట వెళ్ళండి, జీసీపీ ఉండొచ్చు, బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు, ట్రైనర్ ఉన్నాడో లేదో తెలియదు. ట్రైనర్స్ దొరకరు బేసిక్గా. ఎందుకంటే 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ ఉంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే దే మైట్ బి వర్కింగ్ ఇన్ 3-4 కంపెనీస్లో వర్క్ చేసి దే హ్యావ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్, ఒక కొన్ని డిప్లాయ్మెంట్లు చేసి ఉండాలి. 10 years వర్క్ చేసిన జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ 10 years జీసీపీలో ఉండక్కర్లేదు. అట్లీస్ట్ డేటా సైడ్ జీసీపీ ఉన్న వాళ్ళకి మార్కెట్లో 50 lakhs మార్కెట్ ఉంది. 50 lakhs వచ్చేవాడు అది వదిలేసి అమీర్పేటలో ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఇచ్చుకుంటాడు? అండర్స్టాండ్? సింపుల్ థింగ్ అర్థం చేసుకో. ఐ గాట్ మెనీ కాల్స్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్. మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పుకోండి, జస్ట్ మార్నింగ్ 1.5 hour అవ్వండి, 7 to 8:30, 1.5 hour, మంత్కి 2 lakhs ఆఫర్ చేశారు. ఓకే, జస్ట్ కాఫీ తీసుకుని కాఫీ తాగుతూ అయ్యే లోపల నాకు 1.5 hour క్లాస్ అయింది. అంత డిమాండ్ ఉంది. 1 year బ్యాకే వచ్చింది నాకు ఆ ఆప్షన్, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ టేక్. అండర్స్టాండ్? సో చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ఒకళ్ళు ఉన్నా సరే నైట్ 9 to 10 చెప్పేవాళ్ళు నాకు కొంతమంది. 10-15 వేలు వస్తే చాలు చెప్పేది, పైన అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఆ 10,000 కూడా వేస్ట్ అయింది. ఆ 2 months టైం వేస్ట్. అండర్స్టాండ్? నేర్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి, లేదంటే యూ కెన్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. సో అర్థమైంది వై జీసీపీ, అర్థమైంది కదా, అండ్ వై వారాహి. డోంట్ వరీ గైస్, మీకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వర్కింగ్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. టైం ఎప్పుడైతే 10 అయినా 10:30 అయినా మీటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఐ యాక్సెప్టెడ్ దట్. ఎందుకంటే మీరు కరెంట్ జాబ్ నిలబెట్టుకోవాలి, అది చేస్తూ ఇది నేర్చుకోవాలి. నేను మీకు చాలామందికి ఆల్రెడీ 1-to-1 చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను. వర్కింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి, మీకు కాల్ ఉంటే బయటకు వెళ్ళండి, మళ్ళీ లోపల రండి. ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి, దాన్ని చూసుకుంటా ఇది మేనేజ్ చేసుకోండి. ఐ సపోర్ట్. ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఇఫ్ యూ మిస్ సంథింగ్, ఇప్పుడు ఆయన బయటకు వెళ్ళాడు, ఒక 15 minutes మిస్ అవుతారు, యూ క్యాన్ గో త్రూ ద రికార్డింగ్. అన్ని రకాల నుంచి నా నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది. రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషను, ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ క్లయింట్స్ పెట్టాలి, ఏ క్లయింట్స్ పెడితే ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్కి ఏ క్వశ్చన్స్ పడతాయి. అండర్స్టాండ్? మొన్న లాస్ట్ ఫ్రైడేనే ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ అనిల్ మై ఎంప్లాయీ. January 1st నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం ప్రతిదీ మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అని చూస్తే 3,200 ఇంటర్వ్యూస్ షెడ్యూల్డ్ ఉన్నాయి మాకు. ఓకే, నా స్టూడెంట్, కంపెనీ నేము, షెడ్యూల్డ్ డేట్. ఈ 3,200లో ఒక 500 క్వశ్చన్స్ మిస్ అవచ్చు, కానీ 2,500 ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్స్ మా దగ్గర ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్నాయి. విత్ కంపెనీ వైజ్ ఫిల్టరింగ్, విత్ పర్సన్ వైజ్ ఫిల్టరింగ్. అండర్స్టాండ్? వాటిని బేస్ చేసుకుని ఏది టీచ్ చేయాలి, ఏది టీచ్ చేయకూడదు, ఏది ఎంతవరకు టీచ్ చేసి ఆపాలి, ఎంతవరకే అవసరము, ఇది అనలైజ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే 2.5 months నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ గైస్. అండర్స్టాండ్? 2.5 monthsలో ఎంత నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్ వస్తుంది, ఎంత నేర్చుకుంటే మీరు ఓన్గా జాబ్ చేయగలరు కంపెనీకి వెళ్ళి అనేది డెసిషన్ తీసుకోవడానికి నాకు 5-6 బ్యాచ్లు పట్టింది. 6 to 8 months టైం పట్టింది నాకు అనలైజ్ చేయడానికి. ఈ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే 4 నెలలు రీసెర్చ్ చేశాను నేను. AWS, Azure, Google 3 వచ్చిన 3 వర్క్ చేశాను. ఓకే, లాంగ్ ఏది ఉంటుంది అనేది. సో ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి చేయాలంటే చాలా టఫ్. జస్ట్ వారాహిలో జీసీపీ బాగుందిగా మనం స్టార్ట్ చేద్దామని 2024లో 6 ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒకటే ఉంది, 5 వెళ్ళిపోయింది. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్.
వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎక్కడ ఆపాలో తెలియకపోతే చాలా కష్టం. నా 20 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నాకొచ్చిందంత చెప్తా పోతే 6 నెలలు పడుద్ది. 6 మంత్స్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ 20% కన్నా ఎక్కువ మిగలరు, వెళ్ళిపోతారు. Nobody can sit in a classroom for something more than 2 to 3 months. I know that. Because of I'm there in the trainings in 2014 July. Started my first training. Got it? I have completed approximately 350 batches. Starting with Hadoop, Spark, machine learning, AWS, Azure, GCP, okay, and many small courses like Cassandra, database, Kafka. There are a lot of courses I have done as part of my trainings. I know what to teach, what to stop, where to stop. Understood, guys? So this is the reason you can choose GCP as well as you can choose Varahi. On top of this, you can talk to my old students. You can go to the Google reviews. Already I told you on Saturday. Okay, then you can take the decision. Now, I would like to deal with one more point. Someone asked, already I am working as a reporting. వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుందని చూపిస్తున్నాను. నాన్ ఐటీ వాళ్ళు, ఐటీకి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఐ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ దిస్, బట్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇస్ రోల్ ఈస్ 100% వెరీ గుడ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్, ఇఫ్ యూ యాడ్ క్లౌడ్, very good market. But if you are a 10 years of experienced person, 15, 20 years, and maybe more than 5, you might be working on some area, right? So I can say add 6 add-ons. If you are working as a reporting or BI engineer, 100% added one. Because of data engineer will give the data to reporting engineer. If reporting engineer ki data engineer ఏం చేస్తాడో తెలిస్తే wonderful, he can create the wonderful reports. Understood? So reporting engineer is very good. And I know many people who are working as a ML engineer, they have learned data engineering. తెలుసా మీకు? మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ కింద 2017-18 నుంచి చేస్తూ 2021లో డేటా ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుని వెళ్ళిన ఉన్నారు. Then ML engineer knows only some part of area, but they cannot understand what exactly data, అసలు రా డేటా ఎలా ఉంది, ఎలా వస్తుంది, ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది తెలియదు. If they know machine learning along with the data engineering, wonderful combination. Now I can say GenAI. ఈ కాంబినేషన్ మీకు 5 yearsకి కూడా 30 to 40 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తుంది నియర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, అండ్ హియర్ DevOps తెలుసు కదా మీకు, DevOps, CI/CD పైప్లైన్. సో ఇది దీని మీద వర్క్ చేసిన లేకపోతే దీని మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్, నో డౌట్. దిస్ సైడ్ మేబీ యూ మేబీ వర్క్ ఆన్ జావా ఆర్ పైథాన్ డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తే మీకు అర్థమైనంత బాగా ఈ కోర్స్ ఇంకెవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐఎమ్ ఆల్సో సేమ్. I worked with Java for 8 years. Understand? Then moved to Big Data, Hadoop. It was simple, guys. నాకు చాలా సింపుల్ అనిపించింది 2013-14లో. జావాలో మనం ఇంత కష్టపడుతున్నాము, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ప్యాకేజీలు ఉండవు, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ. అదే హడూప్లోకి వచ్చేది జస్ట్ 10 daysలో, రెజ్యూమ్ పెట్టిన 10 daysలో 4 offers, 180% హైక్. అప్పుడు చెప్పేవరకు ఇప్పుడు కూడా నేను హార్డ్గా ఫీల్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇంతకన్నా హార్డ్ ఇంకోటి ఉండదు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. జావా డెవలపర్ కన్నా హార్డ్ వేరే ఎవ్వరికి ఉండదు. ఓకే, అంటే ప్రొడక్షన్ సపోర్టింగ్ చేసే వాళ్ళకి టైం ఎక్కువ స్క్వీజ్ అవుద్ది, వాళ్ళు బ్రెయిన్ ఎక్కువ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ ఇక్కడ బ్రెయిన్ వాడాలి, టైం పట్టేస్తుంది. సో ఇది నెక్స్ట్ అనదర్ బెస్ట్ వన్ ఈజ్ టెస్టింగ్. టెస్టర్లకి కాంబినేషన్ బాగా ఫిట్ అవుతుంది. అండ్ డేటా సైడ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి వండర్ఫుల్, చెప్పుకోకర్లేదు. ETL, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, డేటాబేస్ ఇంజనీరు, ETL, అబినిషియో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డేటా సైడ్. వాళ్ళకైతే ఇంకా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది. బేసిక్గా వీళ్ళకి మాత్రమే ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ జనరల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి.
బట్ వీళ్ళకి కూడా ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ 6లో మీరు ఎందులో ఉన్నా సరే ఈజీగా యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు దిస్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇటు సైడ్ పెట్టేసారా నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇటు మన డేటా ఇంజనీర్ తర్వాత వచ్చేది. అగైన్ వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, అప్రూవ్ ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది. ఓకే, ఫైన్. Now I would like to discuss few things here regarding technology. ఇది సెకండ్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయాలి. మేబీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ క్లౌడ్. Instead of cloud, I would like to talk about concepts of IT industry. Concepts of IT industry or concepts in IT industry. So if you want to work as a IT professional, జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము, ఈజీ కోర్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ వెన్ యూర్ ఎంటరింగ్ టు ఐటీ, ఈజీ కోర్స్ ఏంటి? యాజ్ పర్ అమీర్పేట్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఈజీ. ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిపోయిన సాఫ్ట్వేర్లోకి, దెన్ యూ కెన్ డూ వండర్స్ అంటారు. ఏం వండర్స్ ఉంటాయి? నథింగ్. ఎక్కడో ఒక 10 to 20% మేబీ కొంచెం థింక్ చేసి ఫ్యూచరిస్టిక్గా స్విచ్ అయిపోతారు, కానీ చాలామంది స్విచ్ అవ్వరు. సో టెస్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీయా, టూల్. టెస్టింగ్లో మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి టాస్కా అని, మాన్యువల్ అని, ఆటోమేటిక్ అని, ఆటోమేట్ టెస్టింగ్, ఆటోమేషన్, టాస్కా, డాట్ ఇలా టూల్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? జావా ఏంటిది? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టాండ్? ఆర్ఎల్స్ యూ మే వర్క్ ఆన్ డేటాబేస్, అంటే ఆరకల్ DB2 డాట్. ఇది కాకపోతే అడ్మిన్ జాబ్స్కి వెళ్తారు, అంతేనా? లేదంటే ఆర్పిఐకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆర్పిఐ ఒక ఊపు ఊపింది 2020-21లో. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆర్పిఐ. లేదనుకుంటే రిపోర్టింగ్ టూల్స్. ఓకే, బేసిక్గా పవర్ బిఐ, అంతకుముందు క్లిక్ సెన్స్, ఇవే కదా. సో ఈ టూల్స్లో దేనికైనా వెళ్ళండి మీరు. కొత్త గొప్ప మీ జాబ్ లాంగ్ టైం ఉంటుంది అనుకుంటే అది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోనే, either Java or .NET or Python. అవునా? But if you learn and go to these kind of jobs, your growth will be narrow. Your growth will be completely narrow అయిపోతుంది. జావాలో వర్క్ చేస్తారు, ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేసినా అదే జావా. సర్వ్లెట్ అంటారు, స్ట్రక్ట్ అంటారు, హైబర్నేట్ అంటారు, ఈజీబీ అంటారు, అదే జావా కదా. అండర్స్టాండ్? సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద జావా. సమ్వేర్ యూ విల్ యూజ్ ద, ఇక్కడ జావాలో జాబ్ పోదు, కానీ జాబ్ వదిలేస్తారు తట్టుకోలేకపోతే. ఓకే, ఒక 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత మిగతాయి మీరు వదలక్కర్లా, అవే మిమ్మల్ని వదిలేస్తాయి. టూల్ బేస్డ్ వెళ్తే అది ప్రాబ్లం. యు లెర్న్ టూల్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 25,000-30,000, బట్ యూ need not spend 2.5 months, 3 months, because of it's very easy within 1 month. ఓకే, 1 monthలో టూల్ నేర్చుకుని జాబ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా టూల్కి it will start somewhere, it will go like this, immediately it will come there. ఈ పాయింట్లో జాబ్లోకి వెళ్ళినట్టు పర్లేదు, అట్లీస్ట్ కొంత టైం వరకు, ఒక 2 to 3 years సెట్ అవుతారు. ఈ పాయింట్లో కనుక జాబ్ వస్తే వితిన్ మంత్స్లోనే యూ లూజ్ యువర్ జాబ్. ఇది ప్రాబ్లం. నా 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. డోంట్ గో టు టూల్ బేస్డ్ జాబ్స్ అండ్ డోంట్ లెర్న్ టూల్ బేస్డ్. సో లెర్న్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్. ఏం చేయాలి? సో జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ కాన్సెప్ట్. నేనేంటంటే వీటికి మూమెంట్ ఇవ్వద్దు, ఇచ్చిన లాంగ్ టర్మ్ వీటి మీద ఉండద్దు. జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్. ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో? ఆర్టీబీఎంఎస్ అనేది ఏంటి? కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ నాట్ ఏ టూల్. డేటాబేస్ కాదు. ఆర్టీబీఎంఎస్ అండ్ డేటాబేసా? ఆర్టీబీఎంఎస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఇది 19
80s స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పటి నుంచి యూసేజ్లోకి వచ్చింది ఇది? ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా 2000 వెబ్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి 2000-2005 మధ్యలో నుంచి వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ 20 years ఆర్డిబిఎంఎస్ బాగుందా వాళ్ళ మార్కెట్లో? వండర్ఫుల్. ఓకే, నేను ఓన్లీ ఆర్కల్ ఒకటి నేర్చుకుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు, బట్ ఆర్డిబిఎంఎస్ నేర్చుకుంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్డిబిఎంఎస్ దెర్ ఇస్ ఆర్కల్ DB2 ఆల్ డేటాబేసెస్ కమ్స్ అండర్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఆర్ నాట్. ఎస్, సో లెర్న్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అండ్ it will be very good in future. You will be very good in the future. కానీ నా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్? నో సీక్వల్. నో సీక్వల్ మీన్స్ విన్నారా? ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విన్నారా? నో సీక్వల్. దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ కాన్సెప్ట్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ఆర్డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్. ఈ NoSQL కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ స్లోగా డౌన్ అయిపోతుంది. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద RDBMS, you are learning Oracle DB2, Oracle, MySQL, those kind of things. As part of NoSQL, Cassandra, MongoDB, ... There are lot of databases are there. It's a new concept. So if you are already working as a database side, RDBMS side in the long back, you don't want to switch to other technology. You want to be with only database side. Then learn NoSQL now. This concept. As part of NoSQL, learn Cassandra, MongoDB, 2 to 3 databases. Then it will be good. Future will be good, I'm sure. But openings less on Tiger or grab it. Okay. So learn concept. Don't learn these tools. And next, another concept, big data. Big data is the one of the last 10 years lo booming lo na concept ide. Okay, big data lo Hadoop undi, big data lo Spark undi, big data lo Kafka undi, big data lo something else XYZ lo unnai. Kani big data concept is concept. Last 10 years nunchi market lo wonderful ga undi. It will be there in another 10 years, but top tools marochu, concept change. Okay, so ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? NoSQL started in, do you know, 2009. Okay, big data 2004, but usage like ఎప్పుడు వచ్చింది? 2012. ఇది 2020 పర్ఫెక్ట్ యూజెస్ లో అది. ఇది 2000 తర్వాత వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు? వన్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇస్ అరైవ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, అంటే ఒకసారి కాన్సెప్ట్ బర్త్ అయిన తర్వాత ఇది సక్సెస్ అవడానికి 20 years, 10+ years, ఆల్మోస్ట్ 10 years. ఓకే, సో RPA టూల్స్, ఈ టూల్స్ అనుకో మార్కెట్లోకి ఈరోజు రిలీజ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఒక రేంజ్లోకి వస్తాయి, 1 year బాగుంటుంది, 2 years, 2 years డౌన్. Concept will struggle a lot to adjust in the market, adjust in the IT industry. If it is success, then it will be there forever. Forever and చెప్పను కానీ for longer. Understand? So big data 10 years నుంచి very good. Again, it will be there another 10 years. ఎవరైతే 2014-15లో బిగ్ డేటా నేర్చుకున్నారో they are earning lot of money now in the market. I know. ఇంకా what are the other concepts? ఏమున్నాయి? BigQuery. Machine learning is not a concept. BigQuery. BigQuery is not a concept. BigQuery is data warehouse. Ante. Okay. Artificial intelligence is the concept. Artificial intelligence అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు గైస్. యూ కెనాట్ డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. RDBMS డౌన్లోడ్ చేయగలమా? బిగ్ డేటా డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఉండదు. NoSQL అసలు ఉండదు. బిజినెస్ అనేది మీరు ఎక్కడ చూసారా? బిజినెస్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. ఏం చేయాలి కాన్సెప్ట్లో? బై సెల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సెల్ ప్రొడక్ట్స్. అంటే బిజినెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? బై చేయండి, సెల్ చేయండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి, సెల్ చేయండి అని, సర్వీస్ ఇవ్వండి అని చెప్పి కదా. సో వీటిలో ఫాలో అవుతూ వచ్చిన కంపెనీసే టాటా, రిలయన్స్, జియో. జియో అనే బిజినెస్ కంపెనీ కనపడుతుంది మనకి, కానీ జియో అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ బిజినెస్. బిజినెస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. లైక్ దట్ దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్. AI అనే కాన్సెప్ట్ని సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చిందే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ప్రాసెస్. డీప్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, మళ్ళీ ఇందులో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం.
ఇవన్నీ ఏఐలో పార్ట్స్, నాట్ ఏఐ. AI is just a concept. Do you know when AI started? ఎప్పుడు పుట్టింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు పుట్టింది? 1950. 1956. 1954. కంప్యూటర్స్ కన్నా ముందే వచ్చింది కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడు సక్సెస్ అయింది? ఆఫ్టర్ 2015 నుంచి 14-15 నుంచి. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది చెప్పండి? ఆల్మోస్ట్ 70 years. నౌ దిస్ ఈజ్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఒక షేప్లోకి వచ్చింది, ఇప్పుడు సక్సెస్లోకి వచ్చింది. సో ఇంత స్ట్రగుల్ అయింది కాబట్టి ఇంకెంతకాలం ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఇట్ విల్ బి దేర్ నెక్స్ట్ 30-40 years మినిమం. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ లాంగ్. టూల్స్ పర్పస్. ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ గైస్. ఒక 6-7 years బ్యాక్ ML ఈజ్ గుడ్. ఇప్పుడు జనరేటివ్ ఏఐకి మిషన్ లెర్నింగ్ జస్ట్ బేసిక్ అంతే. నెక్స్ట్ IoT, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్మార్ట్ డివైజెస్. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1996. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆఫ్టర్ 20 years అగైన్. 15 తర్వాతే కదా సెన్సార్స్ రావటం. అండర్స్టాండ్? ఇంకేమన్నాయి కాన్సెప్ట్స్? వెరీ గుడ్. బ్లాక్ చైన్. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? అగైన్ 2009. బిట్ కాయిన్ తెలుసు కదా మీకు? విన్నారా? బిట్ కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీ, బిట్ కాయిన్ 2009లో స్టార్ట్ అయింది. కానీ 2008-17కి ఒక రేంజ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది. బట్ అగైన్ డౌన్ అయిపోయింది, స్టాప్ అయింది. ఇంకా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయింది. దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. బ్లాక్ మనీలోకి కానీ, ఓకే, అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, రైట్? దట్ ఇస్ రేంజ్ గాట్ డౌన్. బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ బై 2030. అగైన్ ఇట్ విల్ బి రూల్ ద ఎంటైర్ కరెన్సీ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని నాట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, డాక్యుమెంటేషన్ కూడా బ్లాక్ చైన్. ఈవెన్ ఏపీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ is also using బ్లాక్ చైన్ టు స్టోర్ ద డాక్యుమెంటేషన్, రిజిస్ట్రేషన్స్, డాక్యుమెంటేషన్ డూప్లికేట్ రాకుండా. వండర్ఫుల్ టెక్నాలజీ. అండర్స్టాండ్? సో బ్లాక్ చైన్ is again very good. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా? Virtualization. ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, మెటావర్స్ విన్నారా? ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, విర్చువలైజేషన్ ఇంచుమించు చెప్పాలంటే దీస్ ఆర్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్స్ కమింగ్. ఇంకా జస్ట్ బర్త్ అయినాయి అంతే. ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 10-15 years టు ప్రూవ్. ఇవి మేబీ మీ పిల్లల ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఉండొచ్చు, ఇంకా కొత్త రావచ్చు. గాట్ ఇట్? సో ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్. ఇంకోటి మర్చిపోయాం మనం, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. Quantum computing is going to be hit market next maybe August or October. We are first quantum computer is launching in Amravati. Do you know? India first computer. Yes. World Asia lone second, I guess, first or second. It's going to be like anything 1940s. ఇప్పుడు మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు మన క్లాసిక్ కంప్యూటర్ వాడుతున్నాం, బిట్స్ 0, 1s ఉన్నాయి కదా. తెలుసు అది మీకు? మేబీ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చదివిన వాళ్ళకి డేటా విల్ స్టోర్ ఎస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద 0 or 1s. సో మీరు వాట్ ఎవర్ యూ టైప్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ 0 or 1s. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అది అలా కాదు. millions of times faster than normal computing. So this is again new concept, quantum computing. వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి మనం ఫ్యూచర్లో ఉండాలంటే. Gen AI or artificial intelligence going to be hit like anything. Many people are going to lose jobs. పేపర్లో చూస్తే తక్కువ వచ్చు, రియల్గా నాకు తెలుస్తుంది. నేను మాట్లాడుతున్నాను 1-to-1 పీపుల్తో. ఎంతమంది జాబులు పోయింది తెలుసు లాస్ట్ 6 monthsలో. 10 years, 15 years, 20 years వాళ్ళకి కూడా జాబులు లాస్ అయ్యారు. సో మీ జాబ్ ఉండాలి, మీరు ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, నాట్ దీస్ థింగ్స్. మళ్ళీ దీని లోపల ఎక్కడొక్కడ వాడతాం మనం. సింపుల్ థింగ్. గాట్ ఇట్? సో try to learn concept, don't try to learn any individual tool. And as per the research,
Why artificial intelligence took long time to success? Why IoT took long time to success? Any idea? Data. Data అంటే బేసికల్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాల్సినంత డేటా లేదు 1980s 90s 2000లో కూడా. అండర్స్టాండ్? మరి 2005 నుంచి డేటా స్టార్ట్ అయింది కదా, మరి అప్పుడు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు? వై 2015? వై నాట్ 205? క్లౌడ్ 2020 నుంచి పిక్ అయింది. అలా అయితే వై 2015? వై నాట్ 2020? ద రీజన్ ఈస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డేటా లేదు, సఫిషియెంట్ డేటా. అది నేర్చుకుని దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా లేదు. డేటా వచ్చినా సరే ఆ డేటాని సెగ్రిగేట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి అనలైజ్ చేసే అంత కెపాసిటీ ఉన్న సిస్టమ్స్ లేవు. ఎప్పుడైతే బిగ్ డేటా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో, బిగ్ డేటా యూసేజ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో, దీనికి యాక్చువల్గా బిగ్ డేటా ఈజ్ ద ఫ్యూయల్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అప్పటి వరకు ఫ్యూయల్ లేదు ఎగరటానికి. బిగ్ డేటా రాగానే దాన్ని మనం ఎగురు. బిగ్ డేటా ఇంకొక 10 years ముందు వచ్చి ఉండుంటే మేబీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా 10 years ముందే ఉండుండేదేమో. ఈవెన్ ఐఓటీ కూడా సెన్సార్స్ డేటా టూ మచ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఒక్కొక్క సెన్సార్ ఒక్కొక్క సెకండ్కి ఒక రికార్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. హూ విల్ కలెక్ట్, హూ విల్ స్టోర్? కెపాసిటీ ఏది? సిస్టమ్స్ అయ్యి బిగ్ డేటా సిస్టమ్స్ వచ్చాక ఇవి కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఏఐకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఐఓటీ పిక్డ్ అప్. కానీ ఒక లెవెల్ వరకే పిక్ అయినాయి. అక్కడ నుంచి పిక్ అవ్వాలంటే ఏం కావాల్సి వచ్చింది? క్లౌడ్. మరి క్లౌడ్ ఇందులో మనం ఎక్కడ రాయలేదు. షుడ్ ఐ రైట్ హియర్ ఆర్ నాట్? Cloud computing. Srini, don't write anything. Okay, so can I write cloud here? No. Cloud is a concept? No. No, cloud is not a concept. Cloud కి వీటికి సంబంధం లేదు. ఇవి టెక్నాలజీస్ అంటే కాన్సెప్ట్, సారీ, కాన్సెప్ట్ విత్ టెక్నాలజీస్ అని పిలుస్తాం జనరల్గా. బట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ Concept. ప్లాట్ఫామ్. క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేస్తుంది? Cloud is a platform which can be a board for all these concepts. Okay, so అన్ని కాన్సెప్ట్ని ఈ ప్లాట్ఫామ్లో రన్ చేస్తుంది. Cloud can be it's a umbrella to all these concepts. So it's a platform, not a concept. అర్థమైందా? సో ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఐఓటీ ఉంటుంది, ఏఐ ఉంటుంది, బిగ్ డేటా ఉంటుంది, నోసిక్వల్ ఉంటుంది, ఆర్డిబిఎంఎస్ ఉంటుంది, డిబి ఉంటుంది, ఆర్పిఐ ఉంటుంది, రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో బిగ్ డేటానే క్లౌడ్లో పెడితే దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐఓటీ కెన్ ఫ్లై లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో I'll give you one URL, just you can save it guys. Compare cloud.in చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు. Compare cloud.in. ఇందులో there are 6-7 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ AWS, Azure, GCP. ఒకే సింగిల్ పేజ్లో మొత్తం క్లౌడ్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఈ పేజ్ చాలామంది తెలియదు, వర్క్ చేస్తాడు క్లౌడ్లో. సో ఫస్ట్ think about all these three, just to try to compare whenever possible. You cannot learn everything in one day. It will take 1 month time. Every day మీరు eyes open చేసి what is the category, what is the service, what is the name of in GCP, like that. Okay, if you observe, I told you, right, there are lot of concepts are there, lot of tools and technologies are. అన్ని కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ అన్ని క్లౌడ్స్లోనే ఉంటాయి. చూడండి, కంప్యూటేషన్, ప్రాసెసింగ్కి ఇదిగో కంప్యూట్ ఇంజిన్, ఇక్కడ EC2, ఇక్కడ VM. క్లౌడ్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఐడియా వస్తాయి. సో నేమ్స్ డిఫరెన్స్ అంతే, మూడు కూడా సేమ్ పర్పస్. ఓకే గైస్, ఆల్ 3 clouds are same, AWS, Azure, GCP. Okay, it's like a cars. Okay, Audi, Benz, maybe Jaguar.
మూడిట్ల పర్పస్ ఏంటి? కార్స్ ట్రావెల్. ఓకే, Drive. ఆల్ ఆర్ హై క్యాపబుల్ కార్స్. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి? బ్రాండ్ డిఫరెన్స్, కలర్ డిఫరెన్స్, కాస్ట్ డిఫరెన్స్. అంతేనా? ఇక్కడ కూడా అంతే. బ్రాండ్ ఒకటి అమెజాన్ వాడితే, ఒకటి గూగుల్ వాడితే, ఒకటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిది. ఫ్యూచర్స్ చిన్న చిన్న మారుతాయి, కాస్ట్ మారుతాయి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ మారుతాయి, బట్ పర్పస్ ఇస్ సేమ్. మీరు ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా ఒకటే. ఒక క్లౌడ్ నుంచి ఇంకో క్లౌడ్ స్విచ్ అవడం అంటే ఒక కార్ నుంచి ఇంకో కార్ కలుగుతాం. ఒక కార్ వాడి ఇంకో కార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 1 వీక్ మీకు కొత్తగా ఉంటుంది. ఫ్యూచర్స్ ఏది ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు కదా. మళ్ళీ మీరు డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేను కార్ కొత్తది కొన్నాను, నాకు డ్రైవింగ్ నేర్పించమంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. అబ్జర్వ్ చేయండి, కంప్యూటేషన్కి ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే స్టోరేజ్. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్కి ఏమేమి ఉన్నది? మన క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటాము, AWS S3 అంటారు, గుర్తుందా? చాలా చోట్ల వినుంటారు S3. ఇక్కడ బ్లాబ్ అంటాము, మనం GCS అంటాం. ఇది స్టోరేజ్లో చాలా ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి ఆల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. కాస్మోస్ DB, అమెజాన్ DynamoDB. ఓకే, ఆల్ డేటాబేస్, ఇదంతా డేటాబేస్ ఏరియా. తర్వాత మైగ్రేషన్ సర్వీసెస్, ఏవైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు కూడా క్లౌడ్కి రావాల్సిందే. బికాస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇక్కడే ఉంది, మైగ్రేషన్ టూల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్ టూల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. యూ కెన్ డెవలప్ జావా అప్లికేషన్ ఇన్ క్లౌడ్. నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఆన్ ప్రైమ్లో 2 సిస్టమ్స్కి కనెక్ట్ చేసి వైర్ పెట్టి నెట్వర్క్ పెట్టారు. నౌ మీరు ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు, మీ ల్యాప్టాప్లో గూగుల్ యొక్క డేటా సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి నెట్వర్క్ మార్చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు 10 మంది నెట్వర్క్ ఇంజనీర్లు కావాలి ఒక పెద్ద కంపెనీకి. నౌ ఇద్దరు చాలు, మిగతా 8 మంది. అది ప్రాబ్లం. బట్ ఎవరైతే ఇది నేర్చుకుంటారో ఆ ఇద్దరు ఇందులో ఉంటారు. ఓకే, నెట్వర్కింగ్, డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఇవే చెప్పింది నేను. మొబైల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డెవలప్మెంట్ టూల్స్. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ రికవరీ, డేటా రికవరీ ఉంటుంది కదా, స్టోరేజ్, డేటా రికవరీ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది, వాళ్ళు ఇది చేస్తారు, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన ఏరియా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఏరియా, బిగ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్. ఇస్ గుడ్ BigQuery. BigQuery ఎందులోకి వచ్చింది? బిగ్ డేటాలోనే ఉందా? బట్ గూగుల్ వాడి ప్రోడక్ట్ ఇది. ఇక్కడ S3 అంటాము, ఇక్కడ ఇంకోటి అంటాము, సారీ రెడ్షిఫ్ట్ అంటాము. సో లైక్ దిస్, ఇవన్నీ బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ టూల్స్. ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. యూ హావ్ టు ఫోకస్ దిస్ ఏరియా. BigQuery నేర్చుకుంటాము, క్లౌడ్ డేటా ఫ్లో నేర్చుకోవాలి. ఓకే, Looker అనేది ఏంటిది? రిపోర్టింగ్ టూల్. హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ Power BI. Power BI is a small thing in this particular list. ఇది ఒక్కటే నేర్చుకుని జాబ్ కొట్టేసి జీవితాంతం Power BI అయిపోదాం అంటే ఈ టూల్స్ అన్నీ ఏమైపోవాలి మిగతా అన్ని? ఇంత లిస్ట్. అండర్స్టాండ్? నాట్ వర్క్అవుట్. క్లిక్ సైట్ ఇవి. నెక్స్ట్ AI మొత్తం ఇక్కడ ఉంది. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ సర్వీసెస్. Few more will add near future. Business implementation related సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్, IoT కూడా వచ్చేసినాయా? నేను చూపించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో క్లౌడ్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ కెన్ అకామిడేట్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో ఒక సెన్సార్ నుంచి డేటా ఎలా రీడ్ చేసి ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, రోబోటిక్స్, గేమింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లౌడ్. ఈ కేటగిరీకి ఏ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. Okay, so as a data engineer, we are going to touch big data related tools in the cloud. Understood? So I would like to start SQL from Wednesday. There is no lag, no waiting for batch freeze, nothing. Batch will be freezed by today evening or tomorrow morning. Okay, so we are going to start SQL. ఎందుకంటే SQL స్టార్ట్ చేయకుండా ఇలా ల్యాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ SQL. ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ SQL, ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్టర్ 4-5 సెషన్స్ ఐ విల్ టేక్ బిగ్ డేటా సెషన్స్. ఓకే, ఇక OLTP, OLAP గుర్తుందా? ETL, ELT, ఆన్ ప్రైమ్, క్లౌడ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కనుక నేను క్లాసులు తీసుకుంటాను.
విత్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అందులో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏముండదు, కాన్సెప్ట్స్ అవి. సో ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేస్తాము, తర్వాత బిగ్ డేటా స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్లోకి వెళ్తారు. స్విచ్ అవ్వాలి మీ మైండ్. ఈ 1 to 2 డేస్లో ఫ్యూ పీపుల్ మే నాట్ బి అండర్స్టాండ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రాపర్లీ, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఐటీకి న్యూ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేసెస్. So Wednesday onwards, we are going to start SQL and big data sessions. So now I'm requesting you guys, please watch 2 to 4 SQL recordings from YouTube channel and 2 to 4 big data recordings. So నా టీమ్ ఇది షేర్ చేస్తారు మీకు. బిగ్ డేటా ఎంతమందికి ఆల్రెడీ వచ్చినాయి బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్? ఓకే, 1 2 4 5 6. ఓకే, గుడ్. సో మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారా? సో టేక్ ద రికార్డింగ్స్ ఫ్రమ్ మై టీమ్ అండ్ వాచ్ అట్లీస్ట్ 2 to 4. ఈ రోజు ఒక 2, రేపు 2, మేబీ 1 here 1 here or 2 here 1 here. సో ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇఫ్ యూ గో టు యూట్యూబ్ ఛానల్, గో టు ప్లేలిస్ట్లో SQL క్లాసెస్ బ్యాచ్ 1 అని చూడండి. Go to batch 1. Batch 2, batch 3 ఉంది, but go to batch 1. Here in this batch 1, I have explained SQL first 2 sessions very clearly. ఇక్కడ టోటల్గా మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 17 or 19 వీడియోస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ వాచ్ దెమ్. సో మీరు SQL క్లాస్ వెడ్నెస్డే కదా, ఇఫ్ యూ వాచ్ 2-3 వీడియోస్ టుడే ఆర్ టుమారో, ద క్లాస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, బాగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత మేబీ సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ గో త్రూ 4th 5th చూస్తూ వెళ్ళిపోండి, ఒక 10-12 వీడియోల వరకు, వెన్ ఎవర్ పాసిబుల్. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ గో త్రూ ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్, పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. దెన్ బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ కూడా చూడండి. బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ మా టీంని అడిగి ఇస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్గా ఇవి గైస్ 12 వీడియోస్ ఉన్నాయి, 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ట్రై టు 2 to 4 కంప్లీట్ బై వెడ్నెస్డే ఈవినింగ్ అట్లీస్ట్. అండర్స్టాండ్? టుమారో ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సెషన్. అది కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే వేరే మీకు ఒక ఓరియంటేషన్ సెషన్ అనుకోవచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంటే కదా, వాట్ ఈజ్ బిగ్ డేటా, ఎలా జరుగుతుంది అంటే. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టాక్ అబౌట్ బిగ్ డేటా అంటే ఏంటి, బిగ్ డేటాలో వీస్ ఏముంటాయి, అంటే ఒక 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సార్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి గైస్. ఇవి డైలీ ఈ 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని మీరు డైలీ టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్, ఈవెన్ ఇన్ వర్కింగ్లో కూడా. ఓకే, just note down. One is distributed architecture. 2, come on, చెప్పాలి. Scalability. 3, partitioning. Playability. Replication. Fault tolerance. High availability. Yes, just please note down these 7 important things which are very, very important. మీరు నెక్స్ట్ 10 years కాదు, 15 yearsలో కూడా మార్కెట్లో వీటి గురించి ఎక్కడో చోట వింటారే ఉంటారు. స్కేల్ అనే మాట, స్కేలింగ్, ఆ స్కేలబిలిటీలో ఆటో స్కేలింగ్, స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్, అండ్ హారిజంటల్ స్కేలింగ్, వెర్టికల్ స్కేలింగ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ మీకు ఈ 12 వీడియోస్లో కూడా ఒక రోజు మొత్తం ఇవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ వీడియోస్ చూడండి ఒకసారి. Tomorrow I will explain again these 7 briefly, and I will talk about the big data. Big data లో ఏమేమి ఉంటాయి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అసలు రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ చేస్తారు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ అలాంగ్ విత్ along with this big data videos, please ask about this Excel sheet. Important things, Excel sheet is very, very important. ఈ షీట్, ఈ షీట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కటి చాలు మీరు జాబ్ కొడతారు. కానీ బయట వాళ్ళకి ఇది షీట్ ఇస్తే ఏం అర్థం కాదు, మీకు స్లోగా యూజ్ అవుతుంది. నేను ఎక్స్ట్రా 2.5 monthsలో మాట్లాడే ప్రతిదీ ఈ షీట్లోనే ఉంటుంది. ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి నాకు ఆల్మోస్ట్ 2.5 to 3 years పట్టింది.
ఒక రోజులో ప్రిపేర్ చేసింది కాదు, యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తే వచ్చింది. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఏంటి, టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, డేటా ఇంజనీరింగ్ యొక్క టెర్మినాలజీ ఏంటి, బిగ్ డేటా టెర్మినాలజీ ఏంటి, క్లౌడ్ టెర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుంది, చార్ట్ LLMs ఏమేమి ఉన్నాయి మార్కెట్లో, ఇవి కూడా యూజ్ చేయడం రావాలి గైస్. ఇప్పుడు ప్రాపర్గా ఇవి యూజ్ చేసే డేటా ఇంజనీర్ అంటే చాలా వాల్యూ ఉంటుంది మళ్ళీ. అంటే సింపుల్, ఎందుకు అవసరం లేని చోట 1 hour టైం పెట్టడం ఎందుకు? LLMs యూజ్ చేసి 5 minutes వర్క్ ఫినిష్ చేస్తానంటావు, గ్రేట్, వాడికి కావాల్సిన వర్క్ కంప్లీట్ చేయడం ప్రాపర్గా. ఇవి ఓకే. అంటే నెక్స్ట్ కంపేర్ AWS, అజూర్ మూడు కంపారిజన్ తెలియాలి మనకి. అగైన్ మీరు జాగ్వార్ కార్ కొంటాకి వెళ్ళారంటే కంపల్సరీగా ఆర్డీని, బెంజ్ని ఇట్లాంటి కంపేర్ చేసుకుని వెళ్ళరా? తెలియకోకుండా వెళ్ళాం కదా మనం. ఇక్కడ అంతే, GCPకి వెళ్తున్నారు, ఓకే, అసలు దీనికి అజూర్లో ఏముంది, AWSలో ఏముంది, అందులోకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు, ఇదే ఎందుకు వాడతారు మీ క్లయింట్, మీ ఆర్కిటెక్ట్ ఇది ఎందుకు సజెస్ట్ చేశాడు, అడగొచ్చు క్వశ్చన్. యూ షుడ్ నో. అట్ ది సేమ్ టైం ఆన్ ప్రైమ్ క్లౌడ్ రాకముందు ఎలా వర్క్ చేసేవారు, ఏ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు క్లౌడ్కి వచ్చాక ఏ వాడుతున్నారు, స్టోరు, ప్రాసెస్, అనలైజ్, డెవలప్మెంట్, బిగ్ డేటా ఇంజిన్ డెవలప్మెంట్లో. ఓకే, ఇంకా కొన్ని రెజ్యూమ్లో ఏం చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ షీట్. డైలీ పొద్దున్న ఒక 10 నిమిషాలు ఈ షీట్ చూడాలి. 1 monthకి మీకు క్లారిటీ అవుద్ది ఈ షీట్ మీద, టెర్మినాలజీ అర్థం అవుద్ది. ఓకే, డేటా కలెక్ట్ కాదు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని పిలవాలి, అది తర్వాత తెలుస్తుంది. ప్రాసెస్ కాదు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఎన్రిచ్మెంట్, మోడర్నైజేషన్, ఇలాంటి వర్డ్స్ తెలియాలి. మీరు రియల్ టైం అవ్వాలంటే క్లయింట్తో ఇలాంటి మాట్లాడితేనే వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, గుడ్. సో టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి మనం. There are a lot of things we have to learn. Okay, today I would like to stop here. Tomorrow session will be 9:30. 9:30 ప్లాన్ చేసుకోండి. రేపటి నుంచి ఇంకా ఏ సెషన్ అయినా 9:30 ఉంటుంది. Yeah, online guys, if anyone wants to talk to me, please call to this number 789-333-7796. Okay, so call me on this for one-to-one interaction. Please call me after 12:30. I have to take one more session, 11:30 to 12:30. After that, I can talk to you guys. Bye. Please raise your hands quickly. Anand guys, anybody have any question? Yeah, hello.